ସେଇ ଏକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାଛିବା ପଛରେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ? ଆମେ ବିନା ଆଡ୍ରେସ ଜନସଂଘ ଓଡିଶାରେ ଝାରସୁଗୁଡାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। ଇଏ ଝାରସୁଗୁଡା ବାସୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢି। ଆପଣ ଜଣେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଟଙ୍କାକୁ ମାତ ଦେବା, ଲିଗାସିକୁ ମାତ ଦେବା, ଏଥିରେ ଏଇ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଲଢେଇରେ କେବେ ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିନଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଥିଲେ ବି ମିଡିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଅନେକ ପାରିବାରିକ କଥା ଅଛି। ଅଜସ୍ର ପଇସା ଗଦାରେ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଜୟ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନରେ ଥିଲେ ଆପଣ ବାପ ଛେଣ୍ଡ କେତେ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା ଏଇ ଜୀବନ, ବାପାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ବିଧାୟକ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ये संघर्ष जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। एटा कोनोसी कथा मु कली कहि नुह, भगवान मोर द्वारा करई नेले। मो जीवन रो अभुला स्मृति गिला बेलु ए सब कथा अनेक कथा अछि। आतरे जा बिक्री कि जा पैसा हबो पुणी परिवार पुणी जाई कि मो आपण जे भली अवस्था देखि आछंती, जेमती गरीब आ कष्टटे को देखि आछंती, एटा ओडिसा रो भाग्य परिवर्तन रे मध्य 250 ब्लॉक रु अधिक ब्लॉक बुलीछि ओडिसा रो। इसमें देव सर आपण को बहुत प्रशंसा करंती, आपण को बहुत भल पाटे जे जहां कम वहां हम लोग आपे आपे कहथले एथरो टंका नुहे टंका धर लंबा लंफ को दबा कहले दुई पद पछकु जीवा पई पड़े। मु केबे पराजित भाबे नाही, कारण 70-80 जन झियों को प्लेसमेंट कलु बेंगलोर रो गोटे कंपनी बिजू जनता दल रो अनेक वरिष्ठ नेता मते कहितले जे आमे दबो आगामी दिन में सब बेले अभियोग करिया संती झारसुगुड़ा जिल्ला रे आमे हमर कथा पूरा पूरी भाबे रखिछु। आमे जो जो कथा कहिछु गोटिए गोटिए शब्द पूर्ण करिवो, अनेक कथा आरंभ करछु जोटा कि लोक मानकर सुविधा पई। आ जदी विकास रो कथा कहिबे मु एबे गणेबी आपन को माने राति पाई सबु मास जॉब पाई पेपर रे नियुक्ति पाई बाहरु एडवर्टाइजमेंट सबु सोसाइटी रे कोटिए टंका लेखा व्यय रे गोदाम घर झारसुगुड़ा रे दीर्घ दिन रे जहाई नतला गोटे वर्ष रे हिसाई एवं निर्वाचन मंडली रो संपूर्ण विकास जहा दीर्घ दिन धरि के हेनी आमे पदक्षेप निहाती से स्थानीय नियुक्ति को बढ़ावा सहित हमर सबु ब्लॉक रे सबु गां रे आमे स्ट्रीट लाइट लगेबो। अनेक विगत दिन रे सीएसआर लोके निजर ट्रस्ट बनी निजर परिवार लोकन को नारे ट्रस्ट बनी सेठी खर्च करथला आमे लोकन को पाखरे खर्च तो सीएससी रे डाक्टर मानन को पई भलो क्वार्टर नै हमर सरकार निश्चित भाबरे से क्वार्टर निर्माण करी। ए राज्य रे ही काम करंतु सेठी पई गोटे जन आंदोलन करिया पई पड़िबो। पाठ एठी पढुचंती अनेक डाक्टर बाहर को पळुचंती प्राइवेट सेक्टर को। मु केबे कहा संगे व्यक्तिगत भाबरे मोर कहारी संगे शत्रुता नै, को संस्था कोठी कहा को अनेक घर अनेक को कोठी होची। आज आम सहित जड़े युव नेता अच्छा जे कि छात्र जीवन रू जनसेवा सहित जड़ित हो आसछंती। छात्र जीवन रे अखिल भारत विद्यार्थी परिषद हो कि युवा अवस्था रे भारतीय जनता पार्टी रो युव मोर्चार दायित्व सबुकु निखुण भाव में संपादन करने सहित दल तांको उपरे अनेक आशा रखी संपादक भाव नियुक्त करिछि। आ जोठी इलेक्शन हुए निर्वाचन रो कथा आसे सेठी से पहुंची जाती आउ निर्वाचन को सठिक भाव परिचालना करने पाई निजर समस्त समय सहित जहाँ तांको द्वारा करा जाई परिबो दलर श्रृंखला मध्य रही दलर अधिकारी मानकर कार्य को सठिक भाव में संपादन करने सहित केवल निर्वाचन में दल विजय हो पार से रणनीति प्रस्तुत करिथांती। दल तांको युव मोर्चार राज्य सभापति दायित्व दिए आ अखिल भारत विद्यार्थी परिषद तांको राज्यर सह संपादक दायित्व दिए। परवर्ती समय रे तांको गुरु दायित्व दिया जाए एमिति एक अंचल को जो अंचल गोटे शिल्पर अंचल आ जो अंचल को दीर्घ दिन धरी प्रतिनिधित्व करि आसुथिबा जननेता माने राजनेता माने से भली किछि सुधार आनी नथंती। आउ से सेठी बननती विधायक मान्यवर विधायक झारसुगुड़ा टंकधर त्रिपाठी भाई को स्वागत करबा उन्मोचन पॉडकास्ट अस्मितार कथा को। नमस्कार भाई, केमती अछंती आपण? बहुत बढ़िया। आपण गोटे एमिति निर्वाचन मंडली बाछिले जो निर्वाचन मंडली गोटे हेवी वेट कर गड़ कहले अत्युक्ति हेबनी, जी कि दीर्घ वर्ष धरी 15 वर्ष धरी सेठारे तांकर विधायक भाव रही आ स्वास्थ्य मंत्री भाव कार्य को संपादन करथिले। सेई जगार प्रतिनिधित्व करथिले ओडिशार पूर्वतन मुख्यमंत्री झियो। आपण गोटे युव चेहरा, दुई जन टंकार गोटे अमाप सोर्स से मानक पाखरे थिला, केमिति एते बड़ चैलेंज को आपण स्वीकार कले? आपण झारसुगुड़ा भली एक अंचल बाछिले, शिल्प नगरी को बाछिले जोठी कि ओडिशार समृद्धि कथा चिंता करा जाए। प्रकृत रे ई जो आपण सेई एक अंचल को बाछिबा पछर प्रकृत कारण कोन थिला? देखंतु मु तो प्रथमे धन्यवाद देबी आपण दुई उन्मोचन मते निमंत्रण करछंती। आपण को धन्यवाद, आपण को पूरा टीम को धन्यवाद और अभिनंदन। आपण भारतीय जनता पार्टी एवं गोटे गणतांत्रिक पद्धति दल गोटे श्रृंखला दल झारसुगुड़ा विधानसभा निर्वाचन मंडली मो पई दल निर्धारण करथिला। कारण भारतीय जनता पार्टी रे जने कार्यकर्ता काम कला बेले अनेक समय रे हमें कहू आमे बिना एड्रेस रो पोस्ट कार्ड आमर एड्रेस लिखिबार अधिकार आमर दल पाखरे। तेणु झारसुगुड़ा विधानसभा निर्वाचन मंडली रे काम करिवार अछि,
ଏବଂ ସେଠିକାର ଲୋକଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ସେଠି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର ଅଛି, ଏ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜି ଯାଏଁ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେବେ ସେଠି ଜିତି ନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଇତିହାସକୁ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପୂର୍ବ ଦଳ ଯୋଉଟା ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘ କୁହାଯାଏ, ଆଜ୍ଞା ଜନସଂଘ ଓଡ଼ିଶାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଜନସଂଘ ଓଡ଼ିଶାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଶହ ଶହ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସେଠି କାମ କରିଛନ୍ତି, ଶହ ଶହ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସେଠି ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୋତେ ସେଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ସଂସ୍କୃତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ପରିଶ୍ରମର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଶହ ଶହ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମୋର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଇଏ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇକି କାମ ଦେଇଛି। ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ଝିଅ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତଥା ବିଧାୟିକା ଦୀପାଲି ସେଠି ଦାସ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଯାହା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଜନାଦେଶ ଯାହାକୁ ଯିବ ଆଜ୍ଞା ସେ ହିଁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ଏବଂ ଜନାଦେଶ ଇଏ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବାସୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲେ। ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଭାବରେ ଥିଲି, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବାସୀ କହିଲେ ଏ ଆମ ଘରର ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ରହିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବାସୀଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ, ଆଜ୍ଞା ଲୋକେ ପରିଶ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଲୋକେ କାହା ପାଖରେ କୋଉ ଭିଜନ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାର ମାପଦଣ୍ଡ କରିଥିବେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେ ମାପଦଣ୍ଡରେ ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ। ସେ ଶିଳ୍ପ ନଗରୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ଆଉ ଯୋଉଠିକି ଆପଣ ଜଣେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଉଠିକି ଆପଣ କଲେଜ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ବି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଠି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା, ନିର୍ବାଚନକୁ ଜିତିବା ଆଉ ଟଙ୍କାକୁ ମାତ ଦବା, ଲିଗାସିକୁ ମାତ ଦବା, ଏଇଟା କୌଣସି ସିନେମା ଷ୍ଟୋରି ଠାରୁ ବି କମ୍ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ଏଇ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଲଢ଼େଇରେ କେବେ ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିନଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ମତେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହବ କି ମୁଁ ଟଙ୍କାରେ ପଛରେ ରହିଯିବି, ସେମିତି କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିଥିଲା କି ମନରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ରହିଛୁ, ଯେତେ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ଅନେକ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଥିଲେ ବି ମିଡିଆ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ପିଲା ଆଉ ଅନେକ ପାରିବାରିକ କଥା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ସଂଗଠନର ସଂସ୍କାର ପାଇଛୁ, ଆଜ୍ଞା ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ହଉ କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ହଉ କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହଉ, ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ କାମ କଲା ବେଳେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତି ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେଟା ଆମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢ଼ାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଖାଲି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ନୁହଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଦଳ ଅଜସ୍ର ପଇସା ଗଦାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଜୟ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ସିଏ 147 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ବିଗତ 10-15 ବର୍ଷ ହେଲା ସେଠି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପରାଜିତ କରାଯାଇ ପାରିବ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯୋଉ ମୂଳଦୁଆକୁ କି ଏଥର ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାକୁ ଉପାଡ଼ିକି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ତେଣୁ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ, ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଅଗାଧ ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ସଫଳତାର ମୂଳ କାଠି। ଯୋଉଠି ଜନସାଧାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଯୋଉଠି ଜନସାଧାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ, ଯୋଉଠି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ନିର୍ବାଚନଟା ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଯିବ, ସେଠି କୌଣସି ପଇସା କିଛି କାମ ଦିଏନି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନରେ ଥିଲେ, ମାନେ ଆପଣ ବାପ ଛିଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯେମିତିକି ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହବା, ପୁରା ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବା, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ 3 ଭଉଣୀ, ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ବାପା ତ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କର ହିଁ ବିବାହ କରେଇଥିଲେ, ଆଉ 2 ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା, ତାଙ୍କର ବିବାହ, ଏତେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଉପରେ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବୋଝ ହେଇ ରହିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ବୋଝ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ଆସି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କେବେଠାରୁ ଆସିଥିଲା ଆଉ କେତେ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା ଏ ଜୀବନ, ବାପାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ବିଧାୟକ ବନିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଦେଖନ୍ତୁ,
ଇଏ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଭଗବାନ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶକ୍ତିକୁ କିଏ କେମିତି ଉପଯୋଗ କରୁଛି ଏବଂ କେମିତି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସେଟା ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରିତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ସମୟରେ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦେଶଭକ୍ତ ଗୋଟେ ଗୀତ ଥରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ସଂଘର୍ଷ जिंदगी है लड़ना उसे पड़ेगा जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। जीवन कुछ नहीं है संघर्ष की कहानी राणा प्रताप शिवाजी और झांसी वाली रानी। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବି ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ମାନବ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଲମ୍ବା ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ସେ ନିଜେ ସତ୍ୟ ନିଜେ ହିଁ ନିୟନ୍ତା ବିଶ୍ୱର, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଏଠି ଯେତେ ମହାପୁରୁଷ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ମୁଁ ମହାପୁରୁଷ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନିୟତିର ନିୟମକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି। କଥା ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ, ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଭିତରେ ହଉ ହଉ ଅନେକ କଥା ହେଇଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ଏଟା କୌଣସି କଥା ମୁଁ କଲି କହିକରି ନୁହଁ, ଭଗବାନ ମୋ ଦ୍ୱାରା କରେଇ ନେଲେ। ଏବଂ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ସେ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ଜୀବନର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି, ଯୋଉଥିରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଛି, ଅନେକ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଛି, ଅନେକ ସଂଘର୍ଷରୁ ହିଁ ଶକ୍ତି ମିଳେ। ତେଣୁ ପିଲାବେଳୁ ଏସବୁ କଥା ଅନେକ କଥା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ନିହାତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀକୁ ଦେଖିଲେ ମନ ଭିତରଟା ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୁଏ। କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି କରିବାକୁ ବି ପଡ଼ିଛି ସେ ସମୟରେ ଘରର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ, ପୁରା ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା, ପୁଣି ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ବାହାଘର କରିବା ଆଉ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇବା, ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳରେ ହିଁ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ନିହାତି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଚାକିରି ନୁହଁ, ମୁଁ ଅନେକ କଥା, ମୁଁ ଅନେକ ଛୋଟ ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆଉ ଛୋଟ ସହର ମାନଙ୍କରେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ପଡେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସକାଳ ବେଳା କଲେଜ ଯାଇ ରାତିରେ ଯୋଉଠି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ସାମ୍ନାରେ ଚା ଦୋକାନ କରିଛି, ରାତିରେ ଚା ବିକ୍ରିକି ଯାହା ପଇସା ହବ ପୁଣି ପରିବାର, ପୁଣି ଯାଇକି ମୁଁ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢିବା, ଗୋଟେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ମାସକୁ 1500 ଟଙ୍କା 1200 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ଚାକିରି କରିବା ଭଳିଆ ଅନେକ କାମ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ସଫଳତା ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ଅନେକ ଆଉ କାମ ବି କରିଛି। ସେ ଭିତରେ ପରିବାର ବି ଆଗକୁ ବଢିଛି, ଆମେ ବଢିଛୁ, ଭଗବାନ ନିଜେ ରାସ୍ତା କଢେଇକି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହିଁ ବଡ ଲୋକ। ଆଜ୍ଞା ଏତେ ସାରା ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକ ହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ସଂଘର୍ଷକୁ ସାମ୍ନା କରି ଯୋଉମାନେ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତି ସେମାନେ ଇତିହାସରେ ନାମ ଲେଖାନ୍ତି। ଆମର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ। ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଗରିବ ଆଉ କଷ୍ଟଟିକୁ ଦେଖିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସହାୟକ ହବ। କାରଣ ଆପଣ ଏବେ ବିଧାନସଭାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ପୁରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁକି ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଏ। ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତି ବହୁତ କିଛି ଶିଖେଇବ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ନେବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଥିଲେ, ଆଗରୁ ନଜିର ଅଛି ସଭାପତି ଯୋଉମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବାକୁ ପଡେ, ପୁରା ରାଜ୍ୟ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେଇ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆପଣ ବାଛିଲେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ, କୋରାପୁଟ ଭଳି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ, ଯୋଉଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 600-700 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆପଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠୁ ବହୁତ ଦୂର। ପଛରେ ଏଇ ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ, କିଛି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ କରିବାର ପଦକ୍ଷେପ କେମିତି ମନକୁ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ପରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଦଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ମୋ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କଲା, ମୁଁ ପାଖାପାଖି 250 ବ୍ଲକରୁ ଅଧିକ ବ୍ଲକକୁ ବୁଲିଛି ଓଡ଼ିଶାର। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନକୁ ଆମର ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳ କହିକି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଟିମ୍ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଯେ ଆମେ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କମିଟିକୁ ଅନ୍ତତଃ ମଣ୍ଡଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଠନ କରିବା। ଏବଂ ଏଇଟା ଗୌରବର କଥା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ପୁରା ଟିମ୍ ଏଫର୍ଟରେ ଆମେ ସବୁ ମଣ୍ଡଳ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଲୋକସଭା ପ୍ରଭାରୀ କଥା ଦିଆ ହଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦଳ ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରିଥିଲା ଏବଂ କୋଉଠିକି
କୋଉ ଲୋକସଭାକୁ ଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହଉଥିଲା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଯୋଉଠି ଆମର ପାର୍ଟି ସବୁଠୁ କମ୍ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଠି ଆମେ ସିଟ୍ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି। ଜିତୁନୁ, ଦୁର୍ବଳ ଅଛୁ, ସେଭଳିଆ ଯୋଉଠି ଦେଲେ ବି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାମ କରିବି କହିଥିଲି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କୋରାପୁଟ ଲୋକସଭାର ପ୍ରଭାରୀ ଭାବରେ 2019 ପୂର୍ବରୁ ମତେ ଦଳ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଲୋକସଭାର 7ଟି ଯାକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜ୍ଞା। ରାୟଗଡ଼ାର 3ଟି ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର 4ଟି, ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ବିଧାନସଭା ବିଧାନସଭା, ସବୁ ମଣ୍ଡଳ, ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ମୁଁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲି। ଅନେକ ସାଙ୍ଗଠନିକ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦଳ ସେଠି ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଜିତିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସାଙ୍ଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ସେ ଦିନର ପରିଶ୍ରମ ଆଜ୍ଞା। କାମ ଆସିବ, ଆମେ କୋରାପୁଟ ଲୋକସଭାର 7ରୁ 7 ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ଆପଣ ଛତିଶଗଡ଼ର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ ସମୟରେ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ସାଜିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରେଡିକ୍ସନକୁ ଭୁଲ କରିକି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟୀ କରିବାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଘଟଣାବଳୀକୁ ଟିକେ ଆମ ଆଗରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଏମିତି ନୁହେଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେମିତି କୋରାପୁଟ କଥା ପଚାରିଲେ, ଆମେ ସଂଗଠନରେ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଯେ ଯାହା କମ୍ ୱାହା ହମ୍। ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ଯୋଉ ଛତିଶଗଡ଼ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାକୁ ଲାଗିଥିବା ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସୀମାକୁ ଲାଗିଛି। ପାଖାପାଖି 2ଟା ନିର୍ବାଚନରେ ମତେ ଦଳ ତରଫରୁ ସେଠି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାଖାପାଖି 3 ମାସ ସେଠି ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସେଟା ସେଠି ପାର୍ଟିର ସଂଗଠନ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ରହିକି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କାମ କରିଛୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଯିଏ ରୁଲିଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଷ୍ଟେଟ ମିନିଷ୍ଟର ପାହ୍ୟା, ତାଙ୍କର ଟିକେଟ ହେଲାନି, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦିଆହେଲା। ସେ ସମୟରେ ସିଏ ଯେ ଥିଲେ ସିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଲଢିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୋର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଭଲ ଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ଉପରେ ବି ତାଙ୍କର ଭରସା ଥିଲା। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ସେ ସେଠରୁ ଓହରିଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନ ଲଢି ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, ଦଳରେ ହିଁ ରହିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେଠି ଦଳ ପାଖାପାଖି 25,000 ଭୋଟ ମାର୍ଜିନରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିଲା। ସେଦିନଠୁ ଆମର ଆଉ ଟିକେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ଗୋଟେ କଥା ଚାଲିଥିଲା, ପୁରା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା, ଏଥର ଟଙ୍କା ନୁହେଁ ଟଙ୍କଧର। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷାରେ ପରାଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଫେଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା କଣ ଥିଲା ଆଉ ସିଏ କେତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଟା ଲୋକେ ନିଜେ ନିଜେ ସେଟା କୌଣସି ଆମର ଦଳର କୌଣସି ଅର୍ଗାନାଇଜଡ ବା ଲାଇନ ନଥିଲା ବା ଅର୍ଗାନାଇଜଡ ନାରା ନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଲୋକେ ଆପେ ଆପେ କହୁଥିଲେ ଏଥର ଟଙ୍କା ନୁହେଁ ଟଙ୍କଧର ଏବଂ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବି କହିଥିଲି ସତ୍ୟ 2 ପାଦ ପଛକୁ ଯାଇପାରେ। କୌଣସି ବଡ ଲଢେଇ ହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ନଉ, ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଛକୁ ଯାଉ, ଆଜ୍ଞା ପଛକୁ ଗଲା ପରେ ଦୌଡ଼ିକି ପୁଣି ଲମ୍ବା ଲମ୍ଫ ଦଉ। ଆଜ୍ଞା ଲମ୍ବା ଲମ୍ଫକୁ ଦେବାକୁ ହେଲେ 2 ପାଦ ପଛକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡେ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସେ ଉପନିର୍ବାଚନ 2022 ଆଜ୍ଞା ର ଉପନିର୍ବାଚନ ଆମ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ଡେଇଁବା ପାଇଁ, ଲମ୍ବା ଡେଇଁବା ପାଇଁ 2 ପାଦ ପଛକୁ ଥିଲା। ମୁଁ କେବେ ପରାଜିତ ଭାବେ ନାହିଁ, କାରଣ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଅମାପ ଧନରାଶି ପରେ ବି ଆମେ ପାଖାପାଖି 60,000 ଭୋଟ ପାଇଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳର ମଧ୍ୟ ସରିଲା ପରେ, ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ଭାବି ନଥିଲୁ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏତେ ଭୋଟ ନବ। ଆମର ଆକଳନ ଥିଲା ଆମେ 30-40 ହଜାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇବ, ଆମେ 60-70 ହଜାର ମାର୍ଜିନରେ ଜିତିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ଭୋଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟ ଦବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତା ମାନେ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ପୁରା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବାସୀ ଆମକୁ 60,000 ପାଖାପାଖି ଭୋଟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଆମକୁ ଗୋଟେ ପାଦ ପଛକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରି କାମ କର। ଆମେ କାମ କଲୁ, ଲୋକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି 15 ବର୍ଷ ଧରିକି ଜଣେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କୌଣସି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ନଥିଲା ସେ ଜିଲ୍ଲାରୁ। ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡିର ଶାସନ କାଳ, ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଭଲ କଲେଜଟେ ନାହିଁ, ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲଟେ ନାହିଁ ଆଉ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଶିଳ୍ପ ନଗରୀ
ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ, ଯୋଉଠି ଯିଏ ଶିଳ୍ପରେ ସମୃଦ୍ଧ, ଯଦି CSR ଫଣ୍ଡସ୍ ଯେତିକି ଅଛି ସେଥିରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ସରକାର, ଆପଣ ଏବେ ସେଠିକାର ବିଧାୟକ, ଆପଣ ଏବେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି, ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେତେ ଦୂର ସମ୍ପାଦନ କଲେଣି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହର ଭିତରେ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲା, ଯୋଉଟା ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଡକ୍ଟର ବେଜ ବରୁଆ ବୋଲି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଚଲାଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସରକାରକୁ ସେଟା ଦେଇଦେଲେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଟା କ୍ଲିନିକାଲ ପର୍ପସରେ ବ୍ୟବହାର ହବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଟା ସବ୍ ଡିଭିଜନ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ପରେ ସେଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ସଦର ମହକୁମା ଡାକ୍ତରଖାନା ଭାବରେ ଚାଲୁଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଡାକ୍ତରଖାନାଟା ସେଠୁ ପାଖାପାଖି 7-8 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେଲା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେଲା ସେଇ ସମୟରେ ଲୋକେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ଏଠିରୁ ସେଠି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଚାଲୁ କହିକି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ତତ୍କାଳୀନ ବିଧାୟକ ତଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ନବକିଶୋର ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦଳର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବାକି ସମସ୍ତେ ସେଠି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ବଜାର ସ୍ଥିତ ଏ ହସ୍ପିଟାଲକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବୁ, ଚାଲିବ ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସରକାର ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ସରି ଆଉ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା, ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ବିଧାୟକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଠି ବିଜୟ ହେଲେ ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ବଜାର ହସ୍ପିଟାଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଇବୁ। ଏବଂ ଜୁନ 12 ତାରିଖ ଦିନ ସରକାରକୁ ବର୍ଷେ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆମେ ତାକୁ 25 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ସାଟେଲାଇଟ ସେଣ୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ଭାବରେ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରି ସେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଆମର କଥା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ରଖିଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେ ଆମେ କହିଥିଲୁ କଲେଜ ଏଠି ସରକାରୀ କଲେଜ ନାହିଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ, ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହୁଛି ଆମେ ଯୋଉ କଥା କହିଛୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ପୂରଣ କରିବୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ଦିନ ହଉଛି ତାର ସ୍ଥାପନା ଦିବସ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆଗାମୀ 6 ମାସରୁ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବୁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବୁ। ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ହସ୍ପିଟାଲରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରେ ICU ବେଡ୍ ଅଛି, ICU ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଆଗରୁ ନଥିଲା। ଆଜି ସିଟି ସ୍କାନ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ଆଗରୁ ନଥିଲା। ଆଜି ଯେତେ CSC ସେଣ୍ଟର ଅଛି ସେଠି ଲାଇଟ୍ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ଆଜି DG ସେଟ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ଆଜି ସବୁ ଜାଗାରେ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଆଜି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଭଲ ବେଶୀ ଡାକ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ, ଯେତିକି ରାଜ୍ୟର ଅଛି ସେ ଅନୁପାତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ଆଜି ଆମେ ସେଠି ନୂଆ ଭାବରେ ଅନେକ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଯୋଉଟା କି ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଆଉ ଯଦି ବିକାଶର କଥା କହିବେ, ମୁଁ ଏବେ ଗଣେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, ମାନେ ରାତି ପାଇଯିବ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସରକାର ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଦଳ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲେ କଣ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଆମେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ତାଲା ଲଗେଇଥିଲୁ। କାରଣ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ କେବଳ କର୍ମଚାରୀ ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। କେହି ବି ଗୋଟେ ଯୁବକ ଯିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉନଥିଲା। ମୁଁ ମୋର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜକୁ କାମ କରୁଛି। କଣ କାମ କରୁଛି? ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଆମେ ନୂଆ ପଲିସି କରିଛୁ। ଏଥର ଏପ୍ରିଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯେତେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା, କର୍ମଚାରୀ ଆବଶ୍ୟକତା, ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଯେତେ ଦରକାର ତାହା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଥ୍ରୁରେ ହେଉଛି। ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜକୁ ସେମାନେ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଯୋଉଟା ଆଜିକାଲି ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଭଳିଆ ହେଇଛି, ସେଇଠୁ ସବୁ ମାସ ଜବ୍ ପାଇଁ ପେପରରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବାହାରୁଛି ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, ଏବଂ ଜବ୍ ଫେୟାର ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ, ଯୋଉଠି ସେ ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଉଛି। ଏବଂ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଖାପାଖି 500 ଯୁବକ ଯୁବତୀକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ସାରିଲୁଣି। ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଆଉ 2000 ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦେବୁ। ଏବେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲରେ କେମିତି ମୋବାଇଲ ରିପେୟାର କରିବେ, କେମିତି ଆପ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ତାର ବିଷୟରେ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ଏବେ କିଛି ଆମେ ପାଖାପାଖି 70-80 ଜଣ ଝିଅଙ୍କୁ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କଲୁ ବେଙ୍ଗଲୋରର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ। ତ ଏଭଳିଆ ଅନେକ ଆମେ ଯୋଉଟା କହିଥିଲୁ, ଯୋଉଟା ହଉନଥିଲା ସେ କାମ କରିଛୁ। ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଣ୍ଡିରେ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏ 4 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ମୋର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିକି ଆସିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେତିକି ସୋସାଇଟି ଅଛି ସବୁ ସୋସାଇଟିରେ ପାଖାପାଖି 11ଟା ସୋସାଇଟି ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସବୁ ସୋସାଇଟିରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖା ବ୍ୟୟରେ ଗୋଦାମ ଘର, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା,
ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଧାନ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଓଦା ହେଲେ କଂକ୍ରିଟର ଖଳା ଯୋଉଠି ଧାନ ଶୁଖେଇ ପାରିବେ, ଏ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କାମ ହବ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିକି ଆସିଛି ମୁଁ, ଏବଂ କାମ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ତ ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରେ ଯାହା ହେଇନଥିଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ହେଇଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ, ପ୍ରଭୁ ଝାଡ଼େଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ, ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେଇ ମୋ ଭିତରେ ଯେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯେତେ ଈଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସବୁକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଯାହା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ହେଇନି ଆମେ ଏ ଭିତରେ କରିକି ଦେଖେଇବୁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲେ। କାରଣ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଶିଳ୍ପ ନଗରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଯୁବକ ଯଦି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବେ, ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ କାମ କରିବାକୁ, ବାହାର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବେ କାମ କରିବାକୁ, ତାହେଲେ ସେଠି ଶିଳ୍ପର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ନିହାତି ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ବଢେଇବା ସହିତ ସେମାନେ କିଭଳି ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ହେବେ, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେଇପାରିବ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଏବେ CSR ରେ କେମିତି ବିକାଶ ହୁଏ। ଆମେ ଏଥର ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀକୁ ଅନୁରୋଧ କଲୁ ଯେ ଆପଣ CSR ରୁ ଆପଣମାନେ କିଛି ମେସିନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଗାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ପୋଖରୀକୁ ଆମେ ଖୋଳେଇବୁ। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆମର କଥା ରକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ମାସେ ଭିତରେ ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାଖାପାଖି 70ଟି ପୋଖରୀ, ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଯାହାକୁ ମୁଣ୍ଡା କହନ୍ତି, ଏ ସବୁକୁ ଆମେ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ ବିନା ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ, ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନି। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ମେସିନ୍ ଦେଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଦେଲେ, ଗାଁ ଲୋକ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତାକୁ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମହାନଦୀ କୋଲଫିଲ୍ଡକୁ, ତାର CSR ରେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଗାଁରେ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ସବୁ ଗାଁରେ ଆମେ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପାହାଚ, ବାଥିଂ ଷ୍ଟେପ୍, ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ କପଡ଼ା ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍ର ଫେସିଲିଟି କରିଦେବୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଖୁସିର ସହିତ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ 50ଟି ଲେଖାଏଁ ପାହୁଛ, ଯୋଉଟା ବାଥିଂ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଉ ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍ ଆମେ ବନେଇ ସାରିଲୁଣି। ଆମର ସବୁ ବ୍ଲକରେ, ସବୁ ଗାଁରେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇବୁ। PWD ର ଯୋଉ GD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ସେଠୁ ଟେଣ୍ଡର ସରିଲାଣି, ଆଗାମୀ 6 ମାସ ଭିତରେ ସବୁ ଗାଁରେ ଆମେ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇବୁ। ତ ଏଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକଙ୍କର, ଯୋଉଟା ଅନେକ ବିଗତ ଦିନରେ CSR ଲୋକେ ନିଜ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବନେଇ, ନିଜର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବନେଇ ସେଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିହାତି ତଫାତ ଏତିକି। କାରଣ CSR ର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସେଇଟା କେବଳ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ନିଶ୍ଚିତ ତେଣୁକରି ନିହାତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କଲା, ଆଉ ସେଠିକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେବେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଆଉ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେବେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବାକୁ ପଡିଲା। ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସରକାରରେ ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତା, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏୟାର ଲିଫ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ସରକାର, ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସବୁ କରିବା ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ହବନି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଆଶା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର ଶାଣିତ ହୋଇକି ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଇଗଲେ ହୁଏତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଉ ନିନ୍ଦିତ ହେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ସଂସ୍କାର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଛି, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମୂଳଭୂତ ଅସୁବିଧା କହୁଛି। ମୁଁ PSC ରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ CSC, ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଠି ବେଡ୍ ଥାଏ, ଯୋଉଠି ଆଡମିଟ୍ ହେଇପାରିବେ ସବୁ କଥା। ସେଠି ଏବେ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ହଉଛି। ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ରହିବ କୋଉଠି? CSC ରେ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କ୍ୱାର୍ଟର ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କ୍ୱାର୍ଟର ନିର୍ମାଣ କରିକି ଦେବ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଡାକ୍ତର ରହିବେ, ଡାକ୍ତର ରହିଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହବ। ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେବା ନାହିଁ ଆଉ ଆଶା କରିବା ରହିବେ ତାହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାର MBBS ସିଟ୍ ବଢେଇବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଠୁ ଡାକ୍ତର ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବେ, ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ କାମ କରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପାଠ ଏଠି ପଢୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଡାକ୍ତର ବାହାରକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରକୁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ତ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବଢ଼େଇବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ଭଲ ଡାକ୍ତର ରୁହନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତର କିଭଳି ଭାବରେ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆମର ସରକାର ତାକୁ କରୁଛି ବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହୋଇନଥିଲା, ଆମର ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଯୋଉଟା ଏଇ ଭିତରେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କରିଛି। ଆପଣ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ କିଟ୍ ଆସୁଛି, ଅନେକ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ଗୁଟକା ଖାଇକି ଅନେକ କ୍ୟାନ୍ସରର ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି। କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୋଉଠି ଯାଆନ୍ତି? ଆଜିକାଲି ସବୁ PSC କୁ, ଯୋଉଟାକୁ ଆଜିକାଲି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର କହିଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତରଫରୁ ଗୋଟେ କିଟ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଟିରେ ପୁରେଇବେ, ସେଇଥିରେ ସେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିଦେବ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ପଜିଟିଭ କି ହବାର ଅଛି ନା କ'ଣ।
गोटे छोटिया कथा नुहे गोटे विराट कथा एभलिया छोट छोट जिनस एबे आयुष्मान आरोग्य मंदिर रे अनेक प्रकार टेस्ट जोटा माने छोट छोट टेस्ट करिया पई लोके बाहर को जाउथले आज छोट पीएससी जोटा पंचायत रे अछि आयुष्मान आरोग्य मंदिर रे से टेस्ट होउची एवं योगा शिक्षा होउची आपनकर बीपी सुगर आपनकर अनेक प्रकार टेस्ट ब्लड टेस्ट पाखा पाखी आपनकर 30-40 प्रकार एग्जैक्ट नंबर मु कहि पारनी किंतु अनेक टेस्ट से सबु टेस्ट सेठी होउची केते गुडे जोटा बड़ बड़ टेस्ट तेणु से भित्ति भूमिर विकास पई वर्षे भितरे सरकार जहा करिवा कथा करिसंती एवं ताठु बड़ी की करिसंती एवं निश्चित भाबरे मोर आत्मविश्वास अछि जे आगामी ये जो 5 वर्ष सरकार पई लोके सुजोग देइछंती ये 5 वर्ष नुहे ये तो 50 वर्ष चलिबो ये 5 वर्ष भितरे ओडिसार स्वास्थ्य भित्ति भूमि रे निश्चित भाबरे परिवर्तन आसीबो इम्प्रूवमेंट बा उन्नति निश्चित भाबरे देखा सब बेले गोटे अभियोग आसे सोशल मीडिया रे घुरी बुले आ किछि किछि हमर खबर प्रसारण संस्था अछंती से माने कहि बुलंती जे आपण जणी बाप छुंड झियो को हैरान करछंती प्रकृति रे आपनकर कोन सिद्र किछि भूमिका अछि मु केबे कहा संगरे व्यक्तिगत भाबरे मोर कहारी संगरे शत्रुता नहीं आज्ञा एवं मु केबे भी काहाकू एभलिया व्यक्तिगत भाबरे किंबा राजनीतिक मोर केवल इशू बेस्ड राजनीति आज्ञा जोटा मोर निर्वाचन मंडली रे किंबा ओडिसा भितरे मो युव मोर्चा सभापति दायित्व रे थिला बेले एबे विधायक भाबरे मोर समस्तंकर सहित भल संपर्क मु इशू बेस्ड राजनीति करे कहार व्यक्तिगत कथा को नहीं मु केबे काहाकू कौन हो एटा मु केबे मोर प्रकृति रे नाही एवं एटा केही मते आक्षेप मध्य करि परिबे नाही जे ये करै छंती कहि करी की करै छंती एमदी राजनीति विधायक हां आपण विधायक ए सब रे कोनोसी मोर भूमिका नाही ना ना थिला ना अछि ना केबे रहिबो ये गुण मोर केबे हेई नाही ना हबो भी नाही तेणु को संस्था कोठी काहाकू अनेक घर अनेक कोठी होची किए कौन कला से मोर जाए से नहीं कि मोर कौन संपर्क नहीं समस्ते जानी किसी स्पष्टीकरण आवश्यकता नहीं कि स्पष्टीकरण देवाई भी मुझे चाहे ना कहीं से विषय जानी समस्ते ये सब मोर चरित्र रु अलग मु सब इशू बेस्ड राजनीति करे आपण छोट बेलू सामाजिक काम रे व्यस्त थिबा कारणर आपण को समय ही अभाव ए भली कार्य रे निजको लिप्त निश्चित भाव रे एथिरे मोर इंटरेस्ट नाही जो जो भली भाव रे पूरा झारसुगुडा रे विकास पई रोड मैप बनई छंते और जहा जहा कहि गले सेतिर कोड फुर्सत मिलिबो जे सब कार्य रे निजको नियोजित करियो आपण को अंचल रे जेबे पूर्वतन स्वास्थ्य मंत्री को गुलीमाड़ हैला से गुलीमाड़ घटना एबे भी गोटे मिस्ट्री हेकि रहिछि एबे पर्यंत सरकार बदली गला जने सरकार रे थिबा मंत्रींकर गोलीमाड़ ता ऊपर किछि पर्दा हटियो देखंतु सेटा निश्चित भाव रे सत्य उजागर हबार कथा एवं सेतिरे जे भी षडयंत्र करथिले जहार द्वारा भी हितला सेटा सामना को आसीबा कथा एटा सेदिन भी मोर मत थिला आज भी मत एवं सरकार क्राइम ब्रांच द्वारा हबो कहि करी कहउछंती सरकार जहार द्वारा करंतु किंतु सत्य उन्मोचन हवा कथा सत्य ओडिसा वासींकर सामना रे आसीबा कथा कारण निश्चित भाव रे समस्तक अपेक्षा परिवार रो इमोशन जोड़ी हेकरी बेसी थाए किंतु से जणे ओडिसा सरकार कैबिनेट मंत्री थिले ओडिसा सरकार को जणे कैबिनेट मंत्री को दिन दीपहरे पुलिस गुली रे मृत्यु घटना समस्तंकु व्यस्त विव्रत एवं चिंतित और चकित करथिला तेणु यार सत्य उजागर हवा कथा जो एजेंसी द्वारा हो सत्य उन्मोचन हवा कथा एवं सत्य सामना को आसीबा कथा आपण निर्वाचन मंडली सारा सबले घुरी बुलुछंती केबे भयभीत होनांती ए घटना सब लोक हम भयभीत होवार कोन अछि एबे आपनकर मंत्री मंडल रो संप्रसारण आपण जने टाणुआ नेता आउ समस्तंकर प्रिय भाजन भी कारण जेते बेले भी दलर आवश्यक पड़े जो जो जगार जमती पूर्वर मु कहली निर्वाचन रणनीति प्रस्तुत करिया को पड़े आपण सेठी पहुंची जानती पूरा दल पई जहा करा जाय परिबा आपण करिथांती एबे किछि संप्रसारण रे निजको देखछंती देखो प्रथम कथा मु गोटे दलर श्रृंखलित कार्यकर्ता एवं आपण को मूलर कहली हमर दल रे गोटे थाए जे कार्यकर्ता बिना एड्रेस रो पोस्ट कार्ड आगे तार एड्रेस दल रखे तेणु दल तथा मंत्रिमंडल किए रहिबो सेटा मुख्यमंत्री निजस्व विचार उपरे निर्भर करे तेणु दल तथा मुख्यमंत्री जो जहा चिंता करेंगे सेटा हम एवं आपण संप्रसारण कथा कहउछंती मो पाखरे सेमती किछि जानकारी नहीं जे कि खबर नहीं जे संप्रसारण हबो कि आपण माने कहउछंती किंतु कोन दायित्व दबो काहाकू दायित्व देबे केते बेले दायित्व देबे सेटा दल निर्धारण करे
ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ କିଏ କ'ଣ ହବ ସେଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ସେ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ଫୁଟବଲ ଆସୋସିଏସନ ର ସଭାପତି ଭାବରେ, ଯାହାର ସଭାପତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ, ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଥିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ହଉ କି ଭାରତରେ ବି ହଉ କୌଣସି ଫୁଟବଲର ସେମିତି କିଛି ବିକାଶ ହୋଇପାରେନି। ଭାରତ ଗୋଟେ 140 କୋଟି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଦେଶ, କିନ୍ତୁ ଫିଫାର ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହଉଛି ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଫୁଟବଲ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଫୁଟବଲର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇକି, ଭାରତରେ ଫୁଟବଲର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇକି କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି? ଫୁଟବଲ ଆଜି ଯାଏଁ ଫିଫାରେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିପାରି ନାହିଁ, ଏକଥା ସତ। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଢ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଗାମୀ 5 ରୁ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଫିଫା ୱାର୍ଲଡ କପ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବ ଭାରତ। ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ଫିଫା ୱାର୍ଲଡ କପ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଥିବ। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟବଲ ଆସୋସିଏସନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମିଶି ଓଡ଼ିଶାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭା ମାନେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରେନିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ଏବଂ ଠିକ ଭାବରେ ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ଠିକ ଜାଗାରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମେ ବସି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବାହାର କରିଛୁ ଏବଂ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛୁ। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦିଏ ଯେ ଆମେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ଫୁଟବଲ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ମିଶିକି ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କଲୁ ସିଏମ୍ ଟ୍ରଫି ଅଣ୍ଡର-15, ଯୋଉଟା ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରୁ, କାହାକୁ କେହି ଚିହ୍ନି ନଥିବେ ସେଭଳି ଗାଁ ଗହଳିର ପିଲାମାନେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖେଳିଲେ, ଜିଲ୍ଲାରୁ ସିଲେକ୍ସନ ହେଲା, ଜିଲ୍ଲାର ଟିମ୍ ହେଲା, ଜିଲ୍ଲା ଟିମ୍ ଭିତରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲା, ତାପରେ ଜୋନ୍ ୱାଇଜ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲା ପରେ ତା ପୁଣି ସେମିଫାଇନାଲ ଏବଂ ଫାଇନାଲ ହେଲା ରାଉରକେଲାରେ। ଏବଂ ସେଥିରେ ସରକାର ଏବଂ ଆସୋସିଏସନର କିଛି ଏକ୍ସପର୍ଟ ବସି ସେ କିଏ ଭଲ ଖେଳୁଥିଲେ ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଟିମ୍ ଭିତରେ ତାକୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ 10ଟି ଏକାଡେମୀ, ଏବେ 10ଟି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ବି ବଢ଼େଇବୁ, 10ଟି ଏକାଡେମୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। 10ଟି ଏକାଡେମୀରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପୁରା ରହିବା, ଖାଇବା, ତାଙ୍କୁ ଭଲ କୋଚ୍, ତାଙ୍କର ଭଲ ଡ୍ରେସ୍, ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ସେଠୁ ପୁଣି ସିଲେକ୍ସନ ହେଲା ପରେ ସେଠୁ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇକି ସେ ଯୋଉ 10ଟିରେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ 35 କି 40 ଜଣ ରହିଲେ, 400 ପିଲାଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ହେଲା, 400 ପିଲା ଭିତରୁ ପୁଣି 100 ବଛା ହେବେ। ସେ 100କୁ ଆଣି ଫିଫା ଏକାଡେମୀରେ ରଖାହବ। ଫିଫାରୁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ କରି ପୁଣି ତାଙ୍କର ଭିତରୁ ସ୍କାଉଟିଂ କରିକି ଗୋଟେ ଭଲ ଟିମ୍, ଭଲ ପିଲା ବାହାରିକି କେମିତି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲକୁ ଯିବେ ତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ହେଉଛି। ଆପଣ ଏଇଟା ଯଦି 2-4 ବର୍ଷ ପ୍ରୋସେସ ଏଇଟା ରେଗୁଲାରଲି ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି ଯୋଉମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ ବି ପାଇବେ, ଭଲ ଖେଳାଳି ବାହାରିବେ, ଆଉ ଭଲ ଖେଳାଳି ବାହାରି ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ। ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫିଫା କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବ। ତା ପାଇଁ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଆପଣ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କର ପ୍ରୀତିଭାଜନ, ସେଥିରେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଯଶସ୍ୱୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଯାହାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅନେକ ଅବଦାନ ଅଛି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାତୃବତ୍ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ସଠିକ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, କେବେଠାରୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଆଉ କିଭଳି ଏ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଭଳିଆ ନେତୃତ୍ୱ ଆମର ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର କଥା। ଏତେ ଲମ୍ବା ସମୟ ନିର୍ବିବାଦୀୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସରେ ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଇଥିବ ଯେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଭଳିଆ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ଭାଳି, ଯାହାକୁ ଆଜି ସାରା ଭାରତ ଉଜ୍ଜଳା ମେନ୍ ହିସାବରେ ଜାଣୁଛି। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଭଳିଆ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଯୋଉଥିରେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଭାରତ ବର୍ଷର ଐତିହାସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯୋଉଟା କି ଭାରତର ସଂସ୍କୃତିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଭାରତ ବର୍ଷର 2047ରେ ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବାର, ପରମ ବୈଭବଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ ଯେଉଁମାନେ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଦରକାର, ତାକୁ ଲାଗୁ କରିଲା ଭଳିଆ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ନେତୃତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବର କଥା, ଗର୍ବର କଥା। ଏବଂ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ସେ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ଲମ୍ଫ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ଏବଂ ଜନତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ଅନେକ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ରହିଛି, ସେ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି।
ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମ କଳା ଭିତରେ ସବୁ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। କେବେଠାରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇଥିଲେ? ମୁଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦରେ କାମ କରିବା ସମୟରୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ଏବଂ ସେ ସେତେବେଳୁ ଅନେକ ଛାତ୍ର ଯୁବକଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ହେଇଛନ୍ତି, ମୋର ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା। ନିହାତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେଇକି ଅନେକ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତିକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ତାର ବହୁତ ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ନିହାତି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଆଶା ରହିବ, ସେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ସେମିତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ସାରା ଭିଜନ୍ସ ଥିବ। ଆପଣ କେତେ ଗୁଡ଼ା ଭିଜନ୍ସ ତ ଆମ ଆଗରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଏବେ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକି, ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମନେ ରଖିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଅନେକ ନେତା ଲୋକ ମନେ ରଖିବେ ସେ ଆଶା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ କିଛି କାମ କରିଯିବା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ କାମ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ ଭଳିଆ। ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଦୂଷଣର ସହର ବା ପ୍ରଦୂଷଣ ଜିଲ୍ଲା କୁହାଯାଏ, ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ କ୍ଲିନ୍ ସିଟି, ଗ୍ରୀନ୍ ସିଟି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର, ସବୁଜ ସହରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଆମେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ପାଖାପାଖି 5 ରୁ 6 ଲକ୍ଷ ଗଛ ଗତ ଥର ଲଗେଇଥିଲୁ। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟାର୍ଗେଟ ନେଇଥିଲୁ 10 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହର ଭିତରେ ଆମେ ବ୍ୟାପକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଛୁ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ତାକୁ ପରିଣତ କରିଛୁ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କହିପାରେ, ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଟି କରିକି ଦେଖେଇବୁ ଏବଂ କ୍ଲିନ୍ ସିଟି ମଧ୍ୟ କରିକି ଦେଖେଇବୁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ, କାରଣ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଛି। ଆମେ ଆସିବା ଆଗରୁ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଗୋଟେ ଚାଲୁଥିଲା, କଲିକତାକୁ ଚାଲୁଥିଲା। ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଆଜି ମୁମ୍ବାଇକୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଚାଲୁଛି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଆଜି ବେଙ୍ଗଲୁରୁକୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଚାଲୁଛି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଆଜି ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଚାଲୁଛି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଚାଲୁଛି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଆଜି ରାୟପୁରକୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଚାଲୁଛି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଏଇ ଗତକାଲି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସପ୍ତାହକୁ 5 ରୁ 6 ଦିନ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଚାଲିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏବଂ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଭାଇଜାଗକୁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଇଏ ଏବଂ ଏୟାରପୋର୍ଟର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ବି, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପୁରାତନ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ତାର ବିକାଶ ହେଉଛି ଏବଂ ତାର ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ହେଉଛି, ଯୋଉଥିରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଅର୍ଥନୀତିର ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଇନୋଭେଟିଭ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ। 2ଟା କାମ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ୟାରିୟର କାଉନସିଲିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍କିଲିଂ, ଯୋଉଥିରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 15,000 ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି 8ମରୁ 12th ଭିତରେ, ଦ୍ୱାଦଶ ଭିତରେ। ସେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କାଉନସିଲିଂ, ଯେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ା ଯାଇପାରେ, ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ କୋଉଠି ଅଛି, ପାଠ ପଢ଼ାର କ'ଣ କ'ଣ ସୁଯୋଗ ଅଛି, କାହାର ଆଗ୍ରହ କ'ଣ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ କାଉନସିଲିଂ କରିବା ଆଉ ତାକୁ ସେଇ ଦିଗରେ ସ୍କିଲିଂ କରିବା କାମ ଆମେ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ କରିଛୁ। ଆମେ ଯୋଉମାନେ ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରିଛୁ, ଆଶ୍ୱାସନା। ଯୋଉ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ନେଇଛୁ ଏବଂ କେବଳ ପ୍ରଶାସନ ନୁହେଁ, କର୍ପୋରେଟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଆଡପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି ଝିଅମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ କିଭଳି। ଏବଂ ଯୋଉଠି ୟୁପିଏସସି ର କୋଚିଂ ପାଇଁ ଫ୍ରିରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କଲେଜରେ ଏବଂ ବ୍ରଜରାଜନଗର କଲେଜରେ ୟୁପିଏସସି ର ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛୁ। ଏ ବର୍ଷ ସେ ଭିତରୁ 7 ଜଣ ପାଖାପାଖି ୟୁପିଏସସି ର ଏକ୍ଜାମ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଯୋଉ ଅଛି ନିଜର ମାତୃଭାଷାରେ ପଢ଼ିବା କଥା, ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉଠି ସମ୍ବଲପୁରୀ ପ୍ରାଇମର ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ନିଜର ଘର କଥା କୁହା ଭାଷାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ, ଏଇଟା ବି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ପରିବେଶ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ, ଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିଳ୍ପର ପୁଣି ଯୋଉଟା ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ଅଛି ତାର ଏନସିଲାରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ତାର ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, କୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ହେବ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଥିବ ଏବଂ ଯୋଉଠି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ
ओडिया युवक माने एंटरप्रेन्योर हेबे एवं ता पई मध्य भित्तिभूमि आमे प्रस्तुत करछु बहुत शीघ्र सेटा मध्य आरंभ करिवु तेणु एभलिया गोटे व्यापक परिवर्तन झारसुगुड़ा करिवु झारसुगुड़ा वासींक पई ए निश्चित भाबरे गोटे स्मरणीय होई रहइबो एभलिया परिश्रम करिवाकू मु ईश्वरक पाखरे शक्ति सबुबेले मागे एवं मोर विश्वास अछि ईश्वर निश्चित भाबरे शक्ति प्रदान करिवे कारण टीवी खोलिले झारसुगुड़ा उत्तप्त सहर लागे आउ मोर आशा आपण ताकू सबुठारु शीतल सहर भाबे गढ़ी तोलिबे नै सबुठारु शीतल सहर भाबरे नहेले मध्य आउ झारसुगुड़ा उत्तप्त सहर 2 वर्ष परे रहिबो नाही ये झारसुगुड़ा वासी जो भली भाबरे वृक्षरोपण को आंदोलन भाबरे ग्रहण करजंती ये सफलता हवा तय पूरा आज्ञा निश्चित एते सब कार्य को आपण संपादन करछंती ता सहित परिवार को समय दवा पय आपण को समय सुजोग दउछि केमिति एते सब बैलेंस करछंती निजर व्यवसाय परिवार जनसाधारण सहित संपर्क संगठनात्मक काम केमती याकू सब बैलेंस करछंती देखंतु हमर ना केबे अभियोग आसुनी कुन्नी पुआ ठारू देखंतु हमर संस्कृति अछि जे परिवार रे स्त्री होछंती अर्धांगिनी कहि आज्ञा आपणकर अंगर अधा आज्ञा तेणु मु भाग्यवान माने करे मु से भलिया जणे धर्मपत्नी पाइछि मोर परिवार रो काम पूरा संभाळी नियंती उल्टा मते सामाजिक काम रे मध्य सहयोग करंती तेणु जेते संभव पूरा पूरी मु भी निजे संतुष्ट नुहे जेते परिवार को समय दवा कथा देई पारु नाहु किंतु सामाजिक काम रे थरे बाहरले सामाजिक परिवार बड़ हो जाए आज्ञा केवल निजर पत्नी पुत्र परिवार लोक सेटा परिवार नुह पूरा झारसुगुड़ा वासी मोर परिवार हिसाब रे गणना करे तेणु परिवार भितर सब बळे अछि बृहत परिवार भितर आपन को परिवार निश्चित भाबरे जेतेबेले आपण परिवार विषय चिंता करछंती परिवार रो सामाजिक काम रे जेतेबेले रहिबे सामाजिक काम रे जेतेबेले निजको नियोजित करिवे सेतेबेले परिवार बड़ होय एवं से सबु परिवार कथा चिंता करिया पई पड़े जेतेबेले सबु परिवार कथा चिंता करिया पई पड़े कोठी ना कोठी टिके कम बेसी रहिबो एवं से कम बेसी को आमे परस्पर कथा हे कि ताकू मैनेज करनु आपण एबे आउ जने पुत्र संतान रो जनक दुईटी पुओ कुन्नी कुन्नी पुओ बेले बेले बापा को बहुत खोजुथिवे बापा जनसाधारण को सहित व्यस्त सान पुओ न खोजिले बड़ पुओ तो खोजुथिव अभ्यास हेगलानी समस्त नियति आपणकर कार्यक्रम सेमती चालू रहू आउ झारसुगुड़ार विकास हो ओडिशार मध्य विकास हो कारण झारसुगुड़ा शिल्प क्षेत्र जतिके अग्रगति करिवो ओडिशार सेते उन्नति हबो किंतु झारसुगुड़ार शिल्पर उन्नति हेबा सहित झारसुगुड़ा जनसाधारण को उन्नति करिया पई से सेही भली एक नेता बाछि छन्ते आ से नेता जे कि जनसाधारण को सहित सब बेले रहिबे सेमान को दुख सुख रे भागिबे हमर मध्य संपूर्ण से आशा रहबो 3-4टी रैपिड फायर क्वेश्चन रे हमें अंत करबा आपनकर प्रिय नेता मोर प्रिय नेता नेता देखंतो राजनीतिक नेता पचारु छन्ते राजनीतिक अटल बिहारी वाजपेयी आपनकर आदर्श स्वामी विवेकानंद आपन प्रिय खाद्य मोर प्रिय खाद्य हला भात पखाल टमाटो खट्टा पोटल भजा आपन प्रिय स्थान मोर प्रिय स्थान मोर जन्म स्थान मोर गाँ एवं वर्तमान मोर प्रिय स्थान हला झारसुगुड़ा गाँ को जीवा को समय मिलुची केतेबेले केतेबेले गाँ रूट रु बाहरबाटा तो उचित नुहे गाँ प्रति जेते जुआड़े गले भी गाँ को फेरबार मजा किछि अलगा आपन प्रिय खेल फुटबॉल सेति फुटबॉल एसोसिएशन रो सभापति निहाती अनेक अनेक धन्यवाद अनेक अनेक साधुवाद आपण जो भली भाबरे झारसुगुड़ा को नेके एक रोड मैप बनई छंती ओडिसार अग्रणी पई मध्य चिंता करूछंती आ निजर स्वर को विधानसभा रे शाणित करूछंती एवं समस्त ओडिसावासी मानकर आस्था भाजन नहीं पारुछंती आगामी दिन रे हमर मध्य अपेक्षा रहिबो ई ओडिसार विकास पई ओडिसार अग्रगति पई आउरी नूतन नूतन पदक्षेप नियंतु ओडिसार लोक मानकर समृद्धि आउ सेमाने किभली भाबरे सुख शांति रे जीवन अतिबाहित करिवे सेति निजको सर्वदा समर्पित करंतु एति कहि कि मु आजिरो बहुत बहुत धन्यवाद आपन आज्ञा नमस्कार।